ملے گی منزل مقصود ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، اپنی رہنمائی کے لیے ہم قرآن رکھتے ہیں، اپنی رہنمائی کے لیے ہم قرآن رکھتے ہیں، وفاداری وطن کے لیے یہی اسلام کہتا ہے، وفاداری وطن کے لیے یہی اسلام کہتا ہے۔ ہم اپنے دل کے ہر کونے میں ہندوستان رکھتے ہیں، ہم اپنے دل کے ہر کونے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ آگے شاعر کہتا ہے قلب میں ایمان کہاں سے آتا، قلب میں ایمان کہاں سے آتا، ارے سرکار نہیں آتے تو قرآن کہاں سے آتا، سرکار نہیں آتے تو قرآن کہاں سے آتا۔ اور تجھ پہ قربان میری جان اے ماہ ربیع اول، تجھ پہ قربان میری جان اے ماہ ربیع اول، ارے تو نہیں آتا تو یہ ماہ رمضان کہاں سے آتا۔ اور آگے پھر شاعر کہتا ہے کہ ہم پہ احسان ہے اے خواجہ پیا تیرا، ہم پہ احسان ہے اے خواجہ پیا تیرا، ارے تو نہیں آتے تو بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا، تو نہیں آتے تو بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا۔ آئیے وہ تاریخ پر مختصر طور پر بیان کر کے اپنی بات کو میں تمام کر رہا ہوں۔ آزادی جب ہم کو 1947 15 اگست 1947 میں یہ دیش جب آزاد ہوا تھا، اس پرمپرا کو آج ہم 1947 سے لے کر کے آج تک اس پرمپرا کو بناتے ہوئے آ رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی سرزمین پر 571 سال جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پیدا ہوئے، آج 1446 ہجری چل رہا ہے، لیکن اسی نبی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند سورج ستاروں کو پیدا کیا تھا، اس کائنات کو بنایا، لیکن اس کی پیدائش کی ولادت منانے کے لیے آج ہم لوگ جو ہے ٹکراتے ہیں۔ اور اس پرمپرا کو جو 15 اگست 1947 کو جو ہمارا دیش آزاد ہوا، اس آزادی کو آج ہم مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج بتاؤ جب جو ہے اس ہندوستان کے اندر رام کا جنم ہوا تھا، جو اس جنم کے دن کو جنماشٹمی کہتے ہیں، اس کا بھی جنم جو ہے ہندو دھرم سے لوگ جو ہے جو کو شوق سے مناتے ہیں، لیکن اپنی نبی کے ولادت کے دن اگر یہ منانے کی بات آتی ہے تو ہمیں اور آپ کو کراہیت محسوس ہوتا ہے۔ میری محترم بزرگ دوستو، بہت درد کی باتیں سننی پڑتی ہے، بہت لوگ ایسے ایسے سوال کرتے ہیں۔ ایک شخص نے کہا کہ وہ نبی ہمارے جیسے بشر ہے، جس طریقے سے ہم پیدا ہوئے اسی طریقے سے وہ نبی بھی پیدا ہے، جس طریقے سے ہم کھاتے ہیں اسی طریقے سے وہ نبی بھی کھاتے ہیں، جس طریقے سے ہم چلتے ہیں وہ نبی بھی ہمارے طریقے سے چلتا ہے، جس طریقے سے ہمارے ہاتھ 2 پاؤں ہے اسی طریقے سے اس نبی کا بھی ہاتھ 2 پاؤں ہے۔ لیکن میں یہ پوچھتا ہوں، ٹھیک ہے وہ نبی ہمارے جیسے تمہارے جیسے اگر بشر تھے تو اس نبی پر قرآن اترا تھا، اس نبی کے پاس جبریل آیا کرتے تھے، اس نبی کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، اس نبی کا جو ہے سیرت اور طریقت جو ہے اس نبی کا سیرت اور طریقت ہی کچھ اور تھا۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر دین کو مکمل کر دیا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی اس نبی کے اوپر جو ہے دین کو مکمل کر دیا گیا۔ اور کسی دھرم کے اندر تلاشو گے کہ پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہارا دین دھرم پورا ہوا ہے، تو اور کوئی دین دھرم مکمل طریقے سے پورا نہیں ہے، لیکن یہ مذہب اسلام کو اللہ نے اپنے محبوب کے اوپر مکمل کر دیا، اپنے محبوب کے اوپر یہ مذہبی۔ تو اسی جنت کے اندر جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اچھا جب نہیں لگتا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ باری الہ تیری جنت بہت اچھی جگہ ہے، مجھ کو اچھا تو لگ رہا ہے، لیکن ایک بولنے والا میرے ساتھ اگر کوئی اور ہوتا تو میرا طبیعت یہاں لگتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آدم کے بائیں پسلی سے مائی حوا کو پیدا کر دیا۔
पैदा ही नहीं हुआ, उससे कम सूरत में लोग पैदा हुए हैं, लेकिन माई हव्वा जन्नत में पैदा हुई। तो बताओ जो जन्नत में पैदा होगा वो हूरों से भी ज्यादा खूबसूरत होगा। एक हूर इस दुनिया के अंदर अपनी झलक को दिखा दे तो पूरे दुनिया वाले बेहोश हो जाए, और माई हव्वा अगर जन्नत में पैदा हुई तो वो कितना खूबसूरत होगी। अब वह दोनों जो है उस जन्नत में रहने लगे। अल्लाह तबारुक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा था, ए आदम सुनो सुनो, जन्नत के सारे फलों को खाना, लेकिन एक फल तुम कभी मत खाना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा था, ए बारी इलाहा वो कौन सा फल है? तो गंदुम है, गंदुम, उस दरख्त के पास तुम मत जाना। इसी तरीके से जो है शैतान उस जंगल में चला गया था और जाकर के माई हव्वा को बहका दिया और माई हव्वा को डराने लगा। माई हव्वा ने जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कही कि मेरे सरदार, ऐसा है कि उस दरख्त के फल को खा लिया जाए, नहीं तो मुझको बहुत डर लग रहा है। पूछा वो कौन सा डर है? इस फल को खाने से अल्लाह तबारुक व तआला ने मना किया है, मैं उसे नहीं खाऊंगा। तब जो है माई हव्वा ने कहा कि नहीं नहीं, उसके करीब आपको चलना होगा, मैं उस फल को तोड़ूंगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है तुम तोड़ लो, लेकिन मैं उसके करीब नहीं जा सकता, मैं उसको नहीं तोड़ सकता। हजरत हव्वा ने जो है उस गंदुम के फल को हजरत हव्वा ने तोड़ा था और तोड़ करके जो है हजरत आदम के भी हवाले किया, अपने भी खाई और हजरत आदम को भी खिला दिया। जब हजरत आदम को खिला दिया तो अब उस जो है फल को खाने से उनके बदन के अंदर नजिश पैदा हो गया। तो जन्नत नजिश की जगह नहीं है, अब उनको हाजत की जरूरत पड़ी तो अल्लाह तबारुक व तआला ने उनको जन्नत से निकाल करके दुनिया में फेंका था। लेकिन एक और बात सुन लीजिए, उसी जन्नत के अंदर जो है अभी आदम अलैहिस्सलाम मौजूद थे, तब तक जो है आदम अलैहिस्सलाम जब उस गंदुम को खाए थे तो आपके जिस्म के कपड़े भी उतर चुके थे, आप नंगे हो गए थे, हजरत हव्वा भी नंगी हो गई थी। अब ये दोनों हजरात जब नंगे हो गए जन्नत के अंदर तो अपने शर्मगाह को छिपाने के लिए अब पर्दे का तलाश करने लगे। तो कभी उस दरख्त के पास जाते थे, कभी उस दरख्त के पास जाते थे। तो जब दरख्तों के करीब ये लोग जाते थे तो वह दरख्त दूरी अख्तियार कर लिया करता था, वह सभी दरख्त उन लोगों से दूर हो जाया करते थे। लेकिन एक ऐसा दरख्त था जिस दरख्त के जो है पत्ते हाथी के कान के बराबर थे, उस दरख्त के पास जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जाते हैं तो वो दरख्त का पत्ता जो है जब आप अपने हाथ को इशारा करना चाहते थे तो वह दरख्त का पत्ता नीचे पर झुक रहा था और दरख्त आप लोगों से जो है दूरी अख्तियार कर रहे थे। लेकिन वो दरख्त जिसका पत्ता हाथी के कान के बराबर था, वो पत्ता जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम के करीब में आने लगा, उसकी डालियां भी झुकने लगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त के 8 पत्ते को तोड़े थे। कितने पत्ते तोड़े थे? 8 पत्ते तोड़े थे। तो 5 पत्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने माई हव्वा के हवाले किया था और 3 पत्ता अपने जिस्म में लपेटा था। आज भी हमारे घर कोई मैयत जब होता है तो औरत को 5 कपड़ा दिया जाता है, मर्दों को 3 कपड़ा दिया जाता है। ये जन्नत से ये तारीख बन करके आई है। लेकिन सवाल करने वाले ने पूछ दिया, बताओ आपने अर्ज किया है कि सारे दरख्त आदम अलैहिस्सलाम से दूरी अख्तियार कर रहे थे, वो कौन सा दरख्त था जो अपने आप को आदम के करीब जा रहा था, जो आदम के सामने झुक रहा था? तो उस दरख्त से पूछा गया, ए दरख्त बता, सारे दरख्त आदम से दूरी अख्तियार कर रहे थे, तू क्यों आदम की तरफ झुक रहा था? तुम